ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. барномаи иттилоотии имрӯзро дар шабакаи осиёи марказӣ оғоз менамоем. дар студия бо шумо ман Малвина Манзарова қарор дорам. инак мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. тоҷикистон аз ҷомеаи ҷаҳонӣ 80 миллион кӯмакпулӣ дархост намуд. душанбе аз русия истирдоди 7 узви гурӯҳи 24-ро хостааст. ярмаркаи мактабӣ дар вилояти Суғд оғоз ёфт. ҳукми 2 соли зиндонии журналист Аминҷон Гулмуродзода. Human Rights Watch аз Молдова талаб намуд то Собир Валиевро ба Душанбе надиҳад. муроҷиати кормандони милиса Қурбонов Хусрав ва президенти кишвар оиди ноадолатии судӣ дар кишвар. иштироки 9 варзишгари тоҷик дар сабқати ҷаҳонии дзюдо дар Қазоқистон. давлати тоҷикистон барои иҷрои барномаҳои зидди буҳрониаш аз созмонҳои байналмилалии молӣ 80 миллион доллар сармоя дархост кардааст. дархости ихтисосии сармоя барои иҷрои ин барнома асосан бо унвони Бонки Осиёи рушд ва Бонки ҷаҳонӣ ироа шудааст, ки дар маҷмӯъ Тоҷикистон аз Бонки Осиёи рушд 50 миллион ва аз Бонки ҷаҳонӣ 30 миллион доллар ёрӣ талаб кардааст. барои иҷрои ин барнома Тоҷикистон қодир нест маблағҳои худашро равона созад. аммо бо гузашти ним сол аз қабули барномаи зидди буҳронӣ ҳанӯз посухи созмонҳои сармоягузорӣ рӯшан нест ва онҳо мегӯянд, ки ин дархости Тоҷикистон дар ҳоли баррасист. Татьяна Евстифеева, сухангӯи Бонки Осиёи рушд, рӯзи 17 август дар суҳбат бо хабарнигорон дар ин бора гуфт: аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон бо унвони мо воқеан ҳамин гуна дархост ворид шуд. ҳоло дар мавриди ҷузъиёти ин масъала чизе гуфта наметавонем, чун ин дархост дар ҳоли баррасӣ қарор дорад. то чӣ андоза маблағҳои ба дастомада мақсаднок сарфа мешаванд ва ин гуна сармояталабкунии пайдарпай чӣ паёмад дорад? дар ин бора мо тамос гирифтем бо рӯзноманигор Фахриддини Холбек. пурра барои рафъи буҳрон истифода шаванд. дар ин ягон ҷои баҳс нест, зеро ҳукумати Тоҷикистон дигар ягон роҳ надорад. агар дар ниҳодҳои иқтисодӣ ба ин фикранд, ки ин пулҳо ва ҳар пулеро ки аз хориҷ мегиранд و مثل پیشینه به اصطلاح آب‌اللای میکنند، اشتباه خیلی بزرگ میکنند. اون زمان که کمک‌های خارجی بوق شده میرفتند و اونها رو کسی نمیدید، تاثیر اونها رو کسی در اقتصاد تاجیکستان نمیدید، گذشته رفته است. اون زمان خب هر چی بود نبود، انتقال معتدل مبالغ مهاجرین بود، هر خانواده مستقیم پول می آمد و مردم دست حکومت را نگاه نمیکردند و قبل دیگر نان خودشون را خودشون پیدا میکردند. به هدف و کوتاه‌اندیشانه استفاده شود. اگر هدفمندانه و عاقلانه استفاده شود، بدون بحث که هم گنج میآید و هم یار نمیرنجند. میگویند که قرض گرفته کلین گیر، قرض را میدهید کلین فایده میموند. متاسفانه ما این امور را نداریم که مثلا این 15 سال اخیر طرفی که تاجیکستان از خارجی ها گرفته است چگونه استفاده شدند. شفافیت در استفاده همین قرض ها وجود ندارد و من خیلی نگران از این هستم که حالا هر قرضی که میگیرند این قرض ها رو میتونن همون نهادهایی که فساد زده هستند آب‌الای کنند و آن هدفمندانه استفاده نشوند و به زندگی مردم یک بهبودی نآورد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد درخواست استرداد 7 عضو احتمالی سازمان ممنوع گروه 24 را به روسیه فرستاده است. دفتر مطبوعات وزارت داخلی ابراز داشت که دوشنبه با دلیل قضیه‌ها درگذشته و بازداشت این افراد با درخواست مقامات تاجیکستان امیدوار است که روسیه آنها را خواهد سپرد. در مجموع در ماه اخیر در روسیه 10 نفر با گمان عضویت در گروه 24 بازداشت شدند. 3 نفر آنها از جمله مقصود ابراهیموف الکی به تاجیکستان استرداد و در آنجا با سالهای طولانی زندانی محکوم شدند. گروه 24 ماه اکتبر سال 2014 با حکم دادگاه عالی تاجیکستان سازمان ممنوع اعلان شده است. خاطررسان میکنیم که این سازمان را صاحبکار معروف عمرعلی قوتوف 3 سال پیش تأسیس داده بود. خود قوتوف ماه مارس در استانبول کشته شد. حدوداً 10 نفر از حرکت سازمان جوانان تاجیکستان برای احیای تاجیکستان نو تاجیکستان، اینها همون جوانان هستند که در کشور روسیه دست به گریه‌نمایی زدند و حمایت از حقوقشان کردند که سفارت تاجیکستان و
از حقوق آنها حمایت نمی‌کردند. آنها در یک گردهماهی اشتراک کردند و تنها خواستند صدای آنها را تاجیکستان شنوند و تنها به خاطر صدای خود را با طریق همبستگی گردهم آمدن با یک راه سایشته بیان کردن اراده خود را، امروز آنها را به گروه‌های اکستریمیست و فلان و بهمدان شامل می‌کنند و گویا که این گروه‌های افراطگرا هستند. در تاجیکستان هر جوانی، هر نفری، هر روشنفکری که اگر ابراز عقیده آزاداندیشی یا از دفاع از حقوقای کنستیتوسیونیش کنند، البته اینها افراطگرا دانسته میشوند. اینها از کشورهای خارج و مثل روسیه و دیگر جاها استرداد کرده میشن یا دزدیده میشوند، چون که دیگر اینها هم پیمان هستند. سال خونیش هم فرا رسیده ایستاده است. از به این خاطر دیروز 17 اوگوست در مرکز ماموری ولایت سوخ شهر خوجند یارمارک فروش اشیاء مکتبی برگزار شد که تمام خواننده‌ها میتوانند از یک جا تمام لوازمات مکتبی را خریداری نمایند و لباس‌های مکتبی که در روستاها برای فروش گذاشته شدند از متاعهای استحصالی وطنی است. الکی سال دوم است که با دستور سفارش‌های رئیس جمهوری تاجیکستان به خاطر دستگیری نمودن استحصال کنندگان وطنی فروش لوازمات مکتبی برآمده شده است. امروز قریب 5000 لباس مکتبی از جانب خوانندگان مکتب‌های شهر خوجند فرمایش شدند. نرخ و نوای اشیاء مکتبی نظر به بازار تقریباً تا 15-20% ارزان‌تر است. مدیر شعبه معارف سید مختار جلالوف ابراز داشت که یارمارک فروش اشیاء مکتبی تا آغاز سال خونیش دوام خواهد کرد. امینجان گلمرادزاده روزنامه‌نگار تاجیک و سرمحرر سامانه فرج را دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه با 2 سال از آزادی محروم کرد. ایسازاده خورشید دادرس مرافع گلمرادزاده را در اساس ماده 340 قسم 2 بند ای کدکس جنایی تاجیکستان تقلب حجت مجرم شناخته او را برای 2 سال روانه زندان نظامش عمومی کرد. گلمرادزاده بعد از اعلان حکم در تالار دادگاه به حبس گرفته شد. عبدالمومن کریمزاده نماینده پروکراتور شهر دوشنبه از دادرس خواسته بود امینجان گلمرادزاده را 4 سال از آزادی محروم سازد. نامبرده در آن متهم می شود که گویا سال 1989 وقتی هنوز به بلاغت نرسیده بود با کمک پدرش سابق دکان فاکولته ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان گلمرادزاده پیوندی گلمراد از بخش سرش ناحیه لنینی تاجیکستان شهادتنامه تولد دسترس کرده است که با گفته مقامات تفتیشاتی قلبکی می باشد. با ادعای مقامات تفتیشاتی امینجان با استفاده از این شهادتنامه از مقامات کارهای داخلی ناحیه رودکی سال 1998 صاحب شناسنامه شده آن را در چند حالت هنگام به کار قبول شدن استفاده نموده است. بینندگان گرامی، حالا توجه نمایید با برخی از جالبترین خبرهای منطقه با طور کوتاه. پلیس پاکستان روز 17 اوگوست گفت شماره کشته شدگان در 2 ترکش مرگطلبی که منجر به هلاکت یک مقام معروف مخالف طالبان شد به 18 نفر رسید. حمله روز 16 اوگوست وزیر کارهای داخلی ولایت پنجاب شجاع خانزاده را به هدف داشت. این حمله در زادگاه وزیر شهر شادیخان در تقریباً 80 کیلومتر شمال اسلام آباد صورت گرفت. سازمان ملل متحد پیشگویی می‌کند که اهالی تاجیکستان تا سال 2100 به 18.5 میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که ماه ایول آژانسی آمار تاجیکستان خبر داده بود که در حال حاضر اهالی کشور به 8.5 میلیون نفر رسیده است. نمایندگان کمیسیون انتخابات و رایپرسی تاجیکستان برای نظارت روند انتخابات پارلمانی قرقیزستان دعوت شدند. بنا به اطلاع این نهاد ناظران تاجیک در قطار دیگر ناظران از اتحاد دولت‌های مستقل فعالیت خواهند کرد، ولی هنوز این نهاد آشکار نگفته است که به حیث ناظر کی را انتخاب نمودند. برای به تاجیکستان استرداد شدن صابر ولیو، هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر با پخش یک اظهارات از حکومت مالدو خواسته است که به دوشنبه استرداد نشدن صابر ولیو مخالف سیاسی حکومت تاجیکستان را کفالت بدهد. در این اظهارات از جمله گفته می شود با کسی پوشیده نیست که در تاجیکستان مشکلی شکنجه به گونه جدی وجود دارد. مالدو باشه وظیفه دار است هیچ کس را با کشوری که آنجا مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می گیرد استرداد نکند. در اظهاراتی که روز 18 اوگوست سال روان در شهر برلین آلمان نشر شده است تاکید می شود مالدو به صفت کشوری که کنونسیون ضد شکنجه و کنونسیون حقوق بشر اروپا را قبول کرده است تهدید کرده که هیچ کسی بازداشت شده را به گونه اجباری به مکان نفرستد که آنجا خطر آزار و اذیت و شکنجه و خشونت‌های دیگر انسانی تهدید می‌کند.
صابر ولیو معاون رهبر سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان که از خارج به تنقید حکومت کشور مشغولند، شام 11 آگوست سال روان زمانی که قصد سفر به استانبول ترکیه داشت، در فرودگاه کشینیوف مالداوا بازداشت گردید. درباره بازداشت صابر ولیو چنین گفته میتوانم که او هنگام سفر به استانبول در فرودگاه شهر کشینیوف کشور مالداوا دستگیر کردند. حالا او در بازداشتگاه شهر کشینیوف قرار دارد و برای انتقال دادن شدن محترم صابر ولیو به دوشنبه همه ما کوشش به خرج داده ایستاده‌ایم. ما از دادگاه حقوق بشر درخواست نمودیم تا ولیو به دوشنبه استرداد کرده نشود. هرچند او شهروند قرقیزستان است، علاقه حکومت قرقیزستان از بازداشت ولیو خبر دارد و آنها نیز سر و کار این مسئله هستند. ولی ما فکر میکنیم که کشور مالداوا که خود کودکس حقوق بشر را قبول کرده است و آنها خود میدانند که تاجیکستان یک کشور مشکل شکنجه و آزاردهنده است و مالداوا نمیگذارد کشوری که انسانها را زیر خشونت و بیدادگری قرار میدهند روانه سازد. نوابسته به آنکه حالا صابر ولیو وکیل دفاع خود را دارد، ما حامیان حقوق بشر کوشش میکنیم تا صابر ولیو به تاجیکستان استرداد نشود. دیروز در شبکه اینترنتی فیسبوک نوار ویدیویی پخش شد که در آن مراجعت کارمند میلیسا قربانوف خسرو با پرزیدنت کشور اوید به بی‌عدالتی سودی در تاجیکستان سخن می‌رود. قربانوف خسرو اولا در نوار ویدیویی خود درباره به اتمام رسانیدن مکتب عالی و درباره فعالیت کاریش سخنرانی کرده، بعدا تاکید کرده است که او را بی‌عدالتانه تهمت کرده با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان قسم 3 ماده 316 پرونده جنایتی گشودند و او را با طمع‌کاری رشوه‌گیری از طرف حمیدوف طالب سابق کارمند سود، رئیس سود ناحیه حصار عبدالله مظفر و سابق سودیه سود ناحیه حصار بازاربای عبدالمومن ایبدار نمودند. از من طمع‌کاری کرده، از من پاره به مبلغ $3000 آمریکایی گرفتن. آنها مرا ترساندن و گفتند پروکورور امر کرده است که اگر $3000 آمریکایی من ندهم مرا محکم می‌نمایند. همین طریق من شکایت نظارتی نویسم. حالا شکایت نظارتی من در بررسی در سود عالی میباشد. من ده‌ها دلیل‌های بیگناهی خود را پیشنهاد نمودم، ثبت‌های آوازی آنها را پیشنهاد نمودم. شکایت کاساسیونی که خودی بازارف نوشته بود من ثبت کرده بودم وی را پیشنهاد کردم. خلاص ده‌ها دلیل‌های بیگناهی را پیشنهاد کردم. با سود عالی نه سود عالی به نوبت میگیرد، نه کورپسیای آگنتی به نوبت میگیرد. با شورای عالی هم پیشنهاد کردم، ثبت‌های آوازی را خواهش کردم که با جز شکایت‌هایش به سود کاساسیونی و دیگر مقامات‌های سودی، حالا این کارمند میلیسا قربانوف خسرو به سرور دولت امامعلی رحمان مراجعت نموده است و باوری دارد که رهبر کشور او را به حضور پذیرفته به داد او میرسد. من در دست ده‌ها ثبت‌های مخفی فوری دارم که چگونه مقامات حفظ حقوق در ناحیه حصار جنایتکارانی که جنایت‌های مخصوصاً وزنی صادر می‌کنند با یاردم آنها در آزادی اند. من مراجعت میکنم که شما به طریق شفا مرا رسما قبول نمایید که من این خبرهای اپیاتی رو میخوام تنها به شما رسانم. تاجیکستان را امسال در مسابقات جهانی زیودو که از 24 تا 30 آگوست در قزاقستان برگزار می شود 9 نفر نمایندگی خواهند کرد. نورالله لایقوف رهبر فدراسیون زیودوی تاجیکستان گفت با هیئت منتخب زیودوچیان تاجیک ورزشکاران شناخته کشور کامرانشاه استاپریان، سعید جلال سعیدوف، محمد مراد عبدالرحمانوف، خوشقدم خسرو و 5 تن دیگر نمایندگی خواهند کرد. هرچند این مسابقه میان زنها نیز برگزار می شود، اما با گفته نورالله لایق به هیئت منتخب تاجیکستان یگان زن شامل نبوده است. گفته می شود در سبقت جهانی زیودو در قزاقستان 600 ورزشکار از 116 دولت اشتراک کرده برای دریافت راهخط به بازی‌های المپیک سال 2016 که در ریو د ژانیرو برزیل برگزار می شود بین همقوا آزمایی خواهند کرد. تماشابینان گرامی، این بود چند خبر مهم در برنامه اطلاعاتی امروز. برایتان خبرهای نیک و سلامتی و سعادت روزگار را تمنا داریم. تا دیدار نوبتی، خداحافظ.